श्री गुरु शब्द कमाए जन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सकल ग्राम मैं बिदत पी। मखण सिख एक आए। दई उपायन सबन को जो सोडी गुर थाए। सकल ग्राम मैं बिदत पी। मखण सिख एक आए। दई उपायन सबन को जो सोडी गुर थाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी परम पवित्र हजूरी दे अंदर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे महान पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी विखे पिछले पैर दे सजे हुए दीवाना च हाजरियां भर रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। धन धन सतगुरु तेग बहादुर साहिब महाराज दे पावन जीवन दे प्रसंग आपां सरवण कर रहे हाँ। पिछले समय दौरान आप जी ने इत्थों तिकर साखी सरवण कीती है कि भाई मखण शाह जी लबाणा जदों अनेकां मसंद उन्हां दे डेरे ते गए तां परख करन हित मन च निर्णय धार लिया भी जिहदे कोल मैं जावां दो मोहरां उहदे अगे रख के मत्था टेकांगा ते जे वाकई उही सच्चा गुरु होवे ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ 500 ਮੋਹਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਬਾਣਾ सब तो पहला धीरमल दे डेरे गए। इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन भी किए। धीरमल को बैठे दो मोहरां रखियां। बाकी मान सन्मान दियां गल्लां ते बहुत कहियां पर जो मक्खण शाह जी दे दिल दी गल ही वो नहीं प्रगट हुई, वो नहीं पूरी हुई। यही बेनतियां करते रहे भी वाकई धीरमल जी जे तुसी सच्चे गुरु हो दिल दे विच अरदासां करदे तां मूँहों मंग के मैनूं सारा वो सुखना दा माया धन मंगो मेरे कोलों मूँहों कह के आखो भी मोहरां रख पई इत्थे जिहड़ी 500 मोहर तो सुखी आ लैके आ। ते इस तरह बैठे रहे पर धीरमल ने सरूपा देता होर कुछ वडियाई दे वचन कहे पर साध संगत वो मुखों नहीं वचन प्रगट कर सके। सो इसे प्रकार दे नाल फिर बाकी सोटियां दे गए डेरे दे विच सारियां दे कोल दो दो मोहरां रखियां। दो दो मोहरां रख के मत्था टेकिया। सरूपा भी सारियां दिते। चंगा वड्डा व्यापारी आया जान के भी कल नूं सानूं ज़्यादा पैसे दऊगा ते होर भी अपनी वडियाई दीयां गल्लां कहियां। इधर उधरों कहा भी यही सच्चे गुरु हन पर किसी ने भी धीरमल वाहिगुरु जो मखण शाह लबाणे दे मन दा फुरना सी वो पूरा ना कीता। किसी ने मूँह मंग के नहीं आखिया भी तुसी साडा जो है वो सुखना का धन देना है, असी तुहाडा बेड़ा बन्ने लाया है, लियाओ माया।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਮੱਖਣ ਛਲ ਬਾਣਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਫੇਰ ਮੱਖਣ ਛਲ ਬਾਣਾ ਉਦਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਰੋ ਧਿਆਨ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਕਲ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਬਿਦਤ ਪੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਮੱਖਣ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਆਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਛਲ ਬਾਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਸਿੱਖ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਉਪਾਇਨ ਸਭਨ ਕੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸੋਢੀ ਗੁਰ ਥਾਏ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੋਢੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਢੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਛਲ ਬਾਣੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋ ਦੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਭਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਆਸ ਪਾਸ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਤਾ, ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਗਈ। ਇਉਂ ਕਥਾ ਹੈ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਨਾਮ ਨਾਨਕੀ ਜਗ ਬਖਿਆਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਤ ਵਰਤਾ ਧਰਮਾਤਮ ਰੂਪਾ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮਾਤਮ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਮਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਰੁਚਰ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਗੁਣ ਅਨੂਪਾ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੁਚਰ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਏ ਗਏ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ। ਮਦਰ ਭਾਸ਼ਣੀ ਦੀਰਘ ਦਰਸਾ, ਮਧੁਰ ਭਾਸ਼ਣੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਧੁਰ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੀਰਘ ਦਰਸ਼ਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਲੰਮਾ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਨ ਪਰਾਇਣ ਹਰਸਾ, ਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਹਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮਨ ਮਿਰਦਲ ਕੁਲੀਨਾ, ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮਨ ਬੜਾ ਮਿਰਦਲ, ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਕੁਲੀਨਾ, ਚੰਗੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮ ਅਦੀਨਾ, ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮ ਅਦੀਨਾ, ਤੇ ਪਰਮ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਦੀਨਾ, ਦੀਨਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਦੀਨ ਹੋਣ ਦਾ,
ਤੇ ਅਦੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੀਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਮਿਰਦਲ ਹੈ। ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਸਦਾ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਪਰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਐਸੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਤਿਸ ਟਿਕ ਗਏ ਦਾਸ ਤਬ ਦੌਰੇ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬੜਾ ਸਾਹੋ ਸਾਈ ਹੋਇਆ, ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੈਠੇ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਘਰ ਠੌਰੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹੋ ਜਾਏ ਏ ਦੀਰਘ ਮਾਤਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਜੋ ਦੀਰਘ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਦੀਰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਹੋ ਸਾਈ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹੋ ਸਾਈ ਹੋਇਆ, ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਇਕ ਸਿੱਖ ਆਇਓ ਗੁਰ ਜਸ ਗਿਆਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਆਤ ਰੱਖਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਧਨੀ ਮੈਤ ਬੁੱਧਵੰਤ ਕਨੇਰਾ। ਫਿਰ ਧਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਵਾਲ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਛਲ ਬਾਣੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦਾ ਏ। ਕੱਲ ਸੰਧਿਆ ਕੀਏ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਧਰ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ। ਸਾਤ ਮਨੁੱਖਨ ਕੋ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਆ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਆਜ ਗ੍ਰਾਮ ਅੰਤਰ ਚੱਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪੂਰਬ ਗਇਓ ਧੀਰਮਲ ਡੇਰੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧੀਰਮਲ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਸ ਮਸੰਦ ਕਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੂੰ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਮਸੰਦ ਬੜਾ ਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਸਲੀ ਧੀਰਮਲ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ। ਸਬਤ ਅਸ਼ਰਫੀ ਤਾਂ ਚੜਾਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਿਆ ਤਾਂ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਦਵੈ ਸਭਨ ਸੋਢੀਆਂ ਥਾਂ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਸੰਗ ਮਸੰਦ ਜਿਉਤੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੂਝੇ ਸੰਗ ਮਸੰਦ ਜੇ ਹੋਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਸੰਦ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਧੀਰਮਲ ਇਹ ਮੱਖਣ ਛਲ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੀ ਪੇਟ ਸਭਨ ਢਿੱਡ ਮੋਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੇ ਮਸੰਦੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੋਢੀ ਹਨ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਸੋਢੀ ਹਾਲਾਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਇਓ ਥਾਨ ਤੁਮਾਰੋ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ ਖਾਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਭੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗਇਓ ਵੈਰ ਧੰਨਵਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਖਣ ਛਲ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨਾੜ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਕੇ ਵੈਰ ਨ ਬੈਸੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਕਿਰਤ ਨ ਕਰੈ ਸਭ ਸੋਢੀ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸੋਢੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦ ਰੱਖੇ ਆ, ਆਈ ਗਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਕ ਰੱਖੇ ਆ, ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਘੇਰ ਕਰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਵੇਖੋ ਧਨਾੜ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਤੀਕਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਵੇ ਤਨ ਸਿੱਖ ਨ ਜਾਣੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਨਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਿਰ ਧਨ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਮਿਲੈ ਜੇ ਬੋਲੇ ਤਿਨੁ ਮਾਨੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਨੂਗਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਨ ਮਾਤ ਗਈ ਸੁਤ ਪਾਸ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਦਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸੁਣਿਆ, ਇਮ ਸੁਨ ਮਾਤ ਗਈ ਸੁਤ ਪਾਸ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਠੇ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਹਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਭੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੱਖ ਦਾਸ ਥਿਤ ਤੀਰ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੇਵਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਹਿਰਦਾ ਗੰਭੀਰ। ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਉ ਸ਼ਰੀਕ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਦੇਖ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬੁੱਧ ਬਸ਼ੇਖ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਕਹਿਓ ਪੁੱਤਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੋਢੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੇ ਬੁੱਧ ਬਸ਼ੇਖ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਬੈਠੋ ਵੈਰ ਦਿਖਾਵੋ ਆਪ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਮਸੰਦਨ ਸੰਗ ਮਿਲਾਪ। ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਪਾਓ, ਸਾਂਝ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਮਾਰੇ ਕੀਏ ਗਾਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਰੀਤ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰ ਆਦਿ। ਜਿਵੇਂ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ, ਬੈਠਦੇ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਰੱਖਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਪਾਇਨ ਲਿਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬੈਠੋ ਬੋਲੋ ਸਹਿਤ ਸੁਨਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹ ਕਰੋ। ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਵੇਖੋ ਕੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਸਿੱਖ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ
ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਗੁਰ ਬੰਸੈ ਦਰਬ ਚੜਾਇਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਸ ਸੋਢੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਚੜਾਇਆ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੁਮ ਪੀਵੈ ਰੂਤ ਟਿਗਾਵਤ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਕੇ ਸਭ ਪਿਗ ਧਨ ਅਰਪਾਵਤ। ਸਭ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਰਪਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਤ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਆਏ ਵੈਰ ਤੇ ਓਤ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਕਰੈ ਸ਼ਰੀਕ ਈਰਖਾ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਢੀ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਗੁਰ ਕਰਤ ਉਚਾਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਮ ਗੁਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸੰਗਤ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੋਹ ਕਰੈ ਉਪਾਏ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੋਢੀ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਲੈ ਮਸੰਦ ਮਿਲਾਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸੰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਮਸੰਦ ਮਿਲ ਨਿਜ ਪਖ ਧਾਰੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਸੰਦਾ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲਿਆਈ, ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਹੀ ਸੋਢੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਦਾ ਪੱਖ ਧਾਰਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੋਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਲਿਆਏ ਸੰਗਾਰੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਰੇ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਵੈ ਤਨ ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਸ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਆ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸੰਗਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁ ਵਡਿਆਈ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ। ਫਿਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਤਨੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹਮਾਰੇ ਭਏ। ਐਵੇਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਢ ਗਾਂਢ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸੋਢੀ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸ਼ ਵਰਜ ਅਦਕ ਸਭਨ ਟਿਕਤੀਏ। ਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਐਸ਼ਵਰਜ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਰੀਤ ਤਿਆਗ ਦੇਵਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਰੀਤ ਹੈ ਵੀ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਣ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਸਭਨ ਮਿਕੈ ਵਰਤੋ ਮਖਿਆਤ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਿਆਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਗਿਲੋ ਹੁਣ। ਅੰਤਰ ਬੈਠਿਓ ਲਗੈ ਨ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਜਾਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਮ ਪੂਜੈ ਤੁਮ ਕੋ ਸਿਖ ਜੋ। ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰਹੋਗੇ। ਮਰੇ ਪਿਤਾ ਪਤਾਮੇ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਨੀਕ ਬਿਦ ਤੈਸੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਤਵਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਉਦਮ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਛੁਪ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਨਰਨ ਬਿਖੈ ਕਰੇ ਨਾ ਵਿਵਾਰ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਨ ਬਿਖੈ
ਕਰਹਿ ਨਾ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜੀਵ, ਏਕੋ ਕਹੈ ਇਹ ਮਤਵਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਤਵਾਰਾ, ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਚਾਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਸੁਤ ਜਾਣਤੇ ਬੈਠੋ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਮਲਾ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਬੋਲੋ ਮਿਲੋ ਹੋਏ ਜਗ ਜਾਹਿਰ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਆਈ ਗਈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਤ ਕ੍ਰਿਤ ਆ ਜੈਸੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋਢੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਗੱਦੀਆਂ ਸਜਾ ਸਜਾ ਤੇ ਸੇਵਕ ਰੱਖੇ ਆ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਦਰਬ ਪਾਵੇਂ ਜੈਸੇ ਕੈਸੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਦਰਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਚੜਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਵੱਡੋ ਕਾਇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਢੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾਇ ਸਭ ਮਾਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਦੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਮਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਦੇ। ਵੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਿਜ ਲਖੋ ਉਦਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਖੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਆਪ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਧੀਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਨਨੀ ਗਰਾ ਸੁਨੀ ਕਰ ਮਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੀਨ ਸਬਿਦ ਕੌਣ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਚੋਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਸਮੀਪ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਲਾਇਕ ਆਪ। ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਕ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੇ ਅਦਕ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਕਲੀ ਸੋਢੀ ਜੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਦਕ ਹੈ, ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਸਤਾਰੋ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਕਲੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਵੋ। ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਇਤਬਾਕ ਉਚਾਰੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੋ। ਰੌਲਾ ਪਰਿਓ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਮਸੇ ਪਰੇ ਨ ਜਾਣੇ ਜਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਆਪ ਛਿਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਕਲੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਕੋ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੋ। ਕਰੋ ਕਾਮਨਾ ਸਿੱਖਨ ਪੂਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਆਵੇ ਦਰਬਾਰ ਪੈ ਪੂਰੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਆਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਆਵੇਗੀ ਇੱਥੇ ਚੜਾਵੇ ਦੀ। ਜਬੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸੁਆਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰੇ, ਸੋਢੀਨ ਚੜਾਵਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵਜੋਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੋ ਜਾਉ ਤਿਸ ਪਾਸ। ਤਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸੋਢੀਆਂ ਵੱਲ ਉਸ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਆਪ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾਸ ਖਲੋਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਝ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੀਰ ਨਰਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਮਾਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਸੰਦ ਆਦਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਭੀੜ ਸੀ। ਮਸੰਦ ਆਨੰਦਤ ਦਾਏ। ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਸੰਦ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਤਾ ਮੋਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੋਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭੀੜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੈਰ ਗ੍ਰਾਮ ਤਿਸ ਹੋਈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਸਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਟ ਰਿਓ ਪਿਛਾਰੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਹੀ ਹਟ ਆਇਆ, ਮੁੜ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੀੜ ਬੜੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਖਬਰ ਨਾ ਸੁਧ ਕਿਨ ਤਿਸੈ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਆਖਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਆਵਤ ਜਬ ਇਮ ਸੁਨ ਲੈ ਤੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਆਵਤ ਜਬ ਇਮ ਸੁਨ ਲੇਤੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਖ। ਰਾਵਰ ਪਾਸ ਮਾਇਨ ਦੇਤੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਟਾ ਰੱਖਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਤਗ ਦਿਵਸ ਰਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਜਾਏ ਜਨਾਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਜਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਿਸਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਗੋ ਤਤਕਾਲਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਝਾਟੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ,
ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ, ਵਰਜਨ ਕੀਨ ਸਬਾਕਨ ਭਨ ਕੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਮਕੋ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਹਰ ਕਰੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਔਰ ਧਰੋ, ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਈ ਕਰਨੇ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਮ ਕਰੈ ਕਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੋਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਖ ਹੋਏ ਦਰਗਹਿ ਮਹਿਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਢੀ ਬਾਕੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਧੀਰਮਲ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਆ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ। ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਸੋਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੀਰਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਜਾਂਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਪਿਖੋ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੋਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਗੱਦੀਆਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਬਿਲਾਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋਢੀ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਕੌਤਕ ਵੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਨ ਦਸੇ ਕਿ ਉਪਜਿਓ ਔਰ ਤਰਾਸਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਦਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਡਰ ਗਿਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੌਨ ਕੁਛ ਮੁਖ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁਖੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ। ਜਨਨੀ ਚਿੰਤ ਮਾਨ ਉੱਠ ਆਈ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਸੁਤ ਕੇ ਬਾਗ ਸੁਨ ਪਿਆਰ ਗਾਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਵੀ ਦਰਗਾਹੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਮਟ ਬੈਰਾਗਵਾਨ ਸੁਤ ਜਾਣੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਪਰਮ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਠਾਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਹਿਮ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਾਕ ਪਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿਤਕ ਸੁਨ ਕਾਨ, ਨੇੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੋਰ ਜੋ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਲੋਕ ਦਰਗਾਹ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਬ ਮੱਖਣ ਕੀ ਬਾਰਤਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ
ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾ। ਮਿਲਬੋ ਕਰਵ ਬਖਾਨ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਚਿੰਤਾ ਮਾਨ ਚਿਤ ਮੈਂ ਅਦਕ। ਚਿੰਤਮਾਨ ਚਿਤ ਮਹਿ ਅਦਕ। ਮੱਖਣ ਛਾਲ ਬਾਣਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਏ। ਮਨ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਵਿਸਾਲ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਮ ਜਾਮ ਨੀ ਜਾਗ ਆ ਕੈ। ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਇਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸੌਂ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਿਦ ਨਾਲ। ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਜਪ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ। ਜਪਜੀ ਆਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਪੜ ਪੜ ਦਰਸ ਕਾਮ ਨਾ ਠਾਨੀ। ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਛਾਲ ਬਾਣੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੱਖਣ ਛਾਲ ਬਾਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਕ ਨੈ ਝੂਠੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਪਰਾ ਪੂਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਚੱਕਰ ਘੁੰਮ ਜਾਣ ਵਾਪਸ, ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਰਵ ਸੀਤਲ ਨਿਸਪਤ ਤਪਤਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰਬ ਸੀਤਲ ਵੀ ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੋਂ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ, ਨਿਸਪਤ ਤਪਤਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਠੰਡਾ ਏ ਇਹ ਤਪਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਖੇਡ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲੇ। ਪਵਨ ਟਿਕੈ ਨਿਜ ਮੇਰ ਹਲਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੱਲਾ ਚਲੇ ਸਿੰਧ ਸੁੱਕ ਜਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਚਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਅਚਲਾ ਚਲੇ ਭਾਵ ਅਚਲ ਜਾਂ ਪਹਾੜ ਆਦਿਕ ਇਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਸਮ ਪਾਵਕ ਤੇਜ ਬਨਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਹਰ ਸਮੇਂ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਅੱਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਉਡਗਨ ਗ੍ਰਹਿ ਉਲਟੈ ਫਿਰ ਧਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਆਦਿਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਾਣ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਗਤ ਨਸਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ। ਤਉ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਬਚ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੱਖਣ ਛਾਲ ਬਾਣਾ ਸੋਚਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ, ਹਵਾ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਉੱਡ ਸਕਦਾ, ਪਹਾੜ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਕ ਜੂ, ਬਰਫ਼ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਚਾਨਣ ਕਰੇ, ਤਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੁੱਠੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ, ਜਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਾਨਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇਨ ਬਰ ਸੂਰਾ।
ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇਨ ਬਰ ਸੁਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਹਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਵਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਆਇਓ ਬਕਾਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰ ਰਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਬਾਗ ਤਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਬਾਗ ਤਿਨ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਜਾਣਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣੋ ਗਤ ਐਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਮੋਏ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਸੇ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਔਗਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਚਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੁਝ ਨੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨ। ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਪਣੋ ਆਪ ਛਪਾਵਨ ਕੀਨ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ। ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਅਟਕ ਐਵੇਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਮੁਕਤਾ ਪਦਵੀ ਕੋ ਪਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਨ ਮਿਕੈ ਬਿਦਤ ਵੈਸੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੁਦਾਗਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ। ਮੱਖਣ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦਰਸਿਓ ਕੈਸੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਮੁਝ ਪਾਸ਼ੈ ਕਮੂ ਗੁਰਸੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੇ ਜਗਤ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਛਿਪੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬਰਾਜਣਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਕ ਹੋਏ ਸਾਚਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਰੰਤ ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ ਕਾਚਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਾਂਦੇ ਖਾਨ ਪਾਨ ਤਜ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭੋਜਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਛਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰ ਕੇ। ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਂਗਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਜਿਸ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਹੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਿਮਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਨ ਨਸਾਵੋ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾਵਾਂਗਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ। ਆਪਨ ਸਾਥ ਸੋ ਨਹੀਂ ਬਖਾਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਖਾਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਨ ਜਲ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਮਗਾਦ ਮਾਨ ਮਨ ਠਾਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਵਿਖਾਦ ਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਝੋਂ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਜਲ ਨਾ ਛਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਈ ਭੋਰ ਬੈਠਿਓ ਨਿਜ ਡੇਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਈ ਭੋਰ ਜਦੋਂ ਭੋਰ ਭਾਵ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਦਿਨ ਚੜ ਆਇਆ, ਬੈਠਿਓ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ। ਮਨ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਤ ਕਨੇਰੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਨੇਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਜਿਸ ਜੜਿਓ ਕੇ ਤਕ ਜਾਵੇਰ, ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਢੀ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੜ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਸੇਠ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਸੋ ਦਿਨ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫੇਰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਟੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਨੇ ਆ, ਸੇਠ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਵੇਂ ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋਹਣ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਤਬ ਆਏ, ਆ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਨਕ ਪੰਥ ਕੀ ਬਾਤ ਬਣਾਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੀਝ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਆਖਣਗੇ ਔਰ ਲਗੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਸੰਦ ਜਾ ਕੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੀ ਹਨ। ਬਿਖਾਦ ਮਾਨ ਮਨ ਹੋਈ, ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਿਖਾਦ ਮਾਨ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ, ਦੁਖੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਸਹਿਤ ਪਰਸ ਪਰ ਬਾਗ ਕਨੇਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਨੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਠਿਓ ਬਿਤੀ ਕੇ ਤਕ ਜਬ ਦੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਸੰਦ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਮਨ ਕਹਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਮਨਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਵੇ ਸੋਢੀ ਕੋ ਇਕ ਰਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਢੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ? ਜਿਸ ਟਿਕ ਮੋਤੇ ਭੇਟ ਨਾ ਗਈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਧੀਰਮਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤਾਂ ਪੈਨੇ ਆ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੱਲ ਕੋਈ ਸੋਢੀ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ?
ਕੋਈ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਨਾ ਚੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਸੁਧ ਨੈ ਦਈ। ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਧੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਹੋਏ ਜੇ ਕੋਈ ਬਤਾਵੋ ਮੋਈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਾਮੇ ਆਗਮਨ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਆਗਮਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਵਾਂ। ਸੁਨਤ ਮਸੰਦ ਮੇਵੜਨ ਸਾਰੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਜਾਂ ਮੇਵੜੇ ਅਰਦਾਸੀ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਨਕਲੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਕੋ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਿਟਰ ਬਿਟਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੈਤ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਤਾਂ ਸੋਢੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕੁਫਰ ਹੀ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਢੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੋਢੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਏ ਵੈਰ ਤੇ ਕਿਤ ਕਮਾਲੇ। ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੋਢੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ, ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਕੀ ਸੰਤਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸੂਰਜ ਮਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੋਠੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਏ। ਸਭਨ ਭੇਟ ਦੇ ਸਹਿ ਮਿਰਜਾਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕੱਲ ਭੇਟਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੋਰਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਨੰਦ। ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਆਖੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਗਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਖਬਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਹਿਤ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਪੂਜ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਆਖੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ, ਆਖੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਸੁਣਨੇ ਜਗ ਵਿਵਹਾਰੇ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿਸ ਤੇ ਨੈਣ ਉਚਾਰੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਜਗ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਛਲ ਕਰਨਾ, ਫਰੇਬ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕਪਟ ਕਮਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦੇ ਆ। ਮਾਇਆ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਵਟੀਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ, ਕੁਫਰ ਹੀ ਤੋਲਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਛਲ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੌਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿਸ ਤੇ ਨੈਣ ਉਚਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬਸ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਇਕਾਂਤ ਥਾਏ ਤੈ ਰਹਿ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਇਕਾਂਤ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਮਸਤ ਸੁਭਾਏ ਸਦਾ ਜਿਸ ਆਏ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਸਤ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ
ਜੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਬਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮਦਨ ਸਾਧਿਓ ਪਰਿਉ ਰਹਿਤ ਆ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦਗੀ ਨੇ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹਾ ਢੱਕ ਕੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਨ ਕੀ ਸੁਧ ਨਾ ਲੈਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਢੇਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਭਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਹੈ। ਨਗਤਾ ਚਿਤ ਕੋ ਤੇ ਮਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮਸਤ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਲਾਇਕ ਸਭੀ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਸਭ ਹੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਸਭ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਲਾਇਕ ਹਨ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀ ਤੀ ਸੁਧ ਨਾਈ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਸਾਰ ਕੀ ਲੈਣੀ, ਕੀ ਸੁੱਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਕੋ ਦੇਖੇ ਬਿਨ ਤਾਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂ ਬਿਨਿਆ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗੱਡਾ ਅੜਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਮ ਬਿਕੋ ਜਥਾਗਤ ਆਈ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿ ਕਹਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਵਰਤਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਨੰਦੇ ਸਰੋਤਵਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ, ਮੁਸ਼ਕ ਪਇਓ ਮਨ ਮੈਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੁਫਰ ਹੀ ਤੋਲਿਆ ਹੈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨੈਣ ਬਲੋਚਨ ਫਰਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਵੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਫਰਕ ਪਈ ਆ, ਮਨੋ ਅੰਕੁਰ ਪਾਵਨ ਲਾਗਾ ਮਾਨੋ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਉਹਦਾ ਓਂਕਾਰ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਜਨ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਓਂਕਾਰ ਫੁੱਟ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਚਲਵ ਤਿਨ ਪਾਈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੀਏ, ਉਪਾਇਨ ਚਖ ਦਰਸਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਗਮਨ ਕੇ ਕਾਰਨ ਏਦਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਧੀਰਮਲ ਨਰ ਕੀਏ ਅਟਕਾਰਨ ਉਧਰ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਧਰ ਚੱਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਰੋਕ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਗਮਨ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਤੀਰ ਮਲ ਨਰ ਕੀਏ ਅਟ ਕਾਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਈ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल। प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार, हे समराथ अगम पूरन मोहे ਮਾਇਆ ਤਾਰ अंधकूप महाभयान नानक पार। आए प्रभ शरणागति कृपा निध, ਦਇਆਲ एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। कथा निता प्रत होत है सुन सिंह ਸੁਜਾਨ नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे, जो शरदा कर सेवंद वाहिगुरु। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे, जो शरदा कर सेवंद वाहिगुरु पारे उतारन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु